رسول الله محمد عبد الصادق الأمين وعلى besar-besar mai depan ni. Ribat mai depan. Syahadah mai depan ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah kita akan baca Yasin. Kita minta Allah Ta'ala memudahkan semua urusan kita di dunia dan juga di akhirat. Allah mengangkat semua musibah, bala dan fitnah yang menimpa kita dan juga umat ini, insyaAllah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu merahmati kita dan menjauhkan kita semua daripada kemurkaannya. Mari depan ni. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين والمسلمين والمسلمات في البر والبحر شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فإلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا فما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون
قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم لئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون kuat sikit وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من بعدي من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة خامدون يا حسرة على العباد من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها من الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس ينبغي لها تدرك القمر والليل سابق النهار فكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون فإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو شاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إليهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم فامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مؤمنون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأ مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم بحق ياسين والقرآن الحكيم وبمن اخترته للرسالة والنبوة والولاية والهداية إلى صراطك المستقيم فبجميع ما جاء به منك جبريل تنزيل العزيز الرحيم وبخواص الحروف والأسماء التامات بما أظهرت في الوجود لكل موجود من الآيات البينات وبخفي لطفك المفرج عن كل مهموم ومحزون المنفس عن كل مظلوم ومديون المخلص لكل مسجون يا مجرى البحار والعيون يا من جعل خزائن بين الكاف والنون وعالم بما كان قبل أن يكون نسألك اللهم أن تسلك بنا جنة رضاك وأن تجعلنا أهلا ومحلا لسعادتك وغناك آمين وأن تيسر لنا جميع المرادات والمطالب وأن تجعل بين عبادك في كل حال الظافر الغالب وأن لا تحوجنا إلى أحد من خلقك في أمر رزقنا وأن تربط ألسنة المتفوهين بالمكروه في حقنا وأن تقترن حركاتنا بالتوفيق وأن تجعل رضاك عنا خير مصاحب لنا ورفيق وأن تتحفنا بالجلالة والمهابة وأن تمن علينا بسرعة الإجابة استجب اللهم دعاءنا وحقق فيك رجاءنا وأدخلنا في حرز لطفك المصون بسر قولك الحق إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون
سبحان المنافس عن كل مديون آمين سبحان المنافس سبحان المفرج عن كل محزون سبحان المخلق لكل مسجون آمين سبحان العالم بكل مكنون سبحان مجري البحار والعيون سبحان من جعل خزائن بين الكاف والنون وعلم وسبحان من إذا قضى أمرا فإنما يقول كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه يرجعون يا مفرج الهموم فرج يا مفرج الهموم فرج يا مفرج الهموم فرج فرج عنا همومنا وغمومنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. Ke depan sikit. Mana Iqbal? Jumpa tak ada? أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يا أخي اسمه يا أخي بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini bersama-sama kita merafakkan kesyukuran yang tidak terhingga-hingga kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberi peluang dan ruang pada kita untuk bernafas pada pagi ini. Sudah pasti insya-Allah hari yang disebut dengan Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari ini, kita tekadkan dalam hati kita akan mempergunakan hari ini untuk kebaikan,
kebajikan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Segi tak suhaib bagi lepas biji awal sikit. Di 12.30 tu memang kena kosong lah asrama. Mana yang masih ada, ambil tindakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di masjid awal yang sunat tasbih minggu sekali, jangan lupa yang sunat tasbih. Boleh kah? Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada nama Allah Al-Mu'izzul Mudhillu. Al-Mu'izzu Al-Mudhillu. Al-Mu'izz maknanya Tuhan yang memuliakan. Al-Mudhillu Tuhan yang menghinakan. Kedua-dua itu iaitu Al-Mu'izzul Mudhill ialah merupakan di antara sifat-sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sama ada di dunia ataupun di akhirat. Ada orang yang Allah muliakan dia di dunia, Allah muliakan dia di akhirat. Ada orang yang Allah hinakan dia di dunia, Allah muliakan dia di akhirat. Ada orang yang Allah muliakan di dunia, Allah hinakan dia di akhirat. Ada orang yang Allah hinakan di dunia, Allah hinakan dia di akhirat. Jadi Allah itu dia ialah Al-Mu'izz dan dia juga ialah Al-Mudhill. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seperti mana kita dah baca pada minggu lepas pada Sayyidina Muhammad, Allah itu dia ialah Al-Khafid dan dia juga ialah Ar-Rafi'. Al-Khafid makna yang menundukkan, merendahkan. Ar-Rafi' makna Tuhan yang mengangkat. Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, menjadikan kemuliaan di dunia ialah al-mal wal hal. Allahumma salli ala Sayyidina al-mal wal hal. Al-mal makna harta benda. Al-hal maknanya dalam jiwa. Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan harta benda di dunia. Sebab itu kata ulama, izzud dunya bil mal wa izzul akhirati bil a'mal. Kemuliaan dunia ialah dengan harta. Salah Sayyidina Muhammad. Sifat manusia akan mengagungkan orang yang berharta. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sifat manusia ialah mengagungkan dan membesarkan orang yang berharta. Contoh, satu orang miskin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia miskin. Tiba-tiba mai ke rumah dia orang yang berduit, orang berharta, kereta besar, pangkat besar. Ketika itu dia akan merendahkan dirinya kepada orang yang berharta tadi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kecuali orang yang ada muruah. Orang yang ada marwah ialah orang yang tidak menghinakan diri di depan orang yang berharta dan berpangkat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab contohlah seorang pemimpin yang zalim. Sama juga seorang kaya yang bongkar. Pemimpin yang zalim dan orang kaya yang sombong, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, cara kita bermuamalah dengan dia, kita pun sombong juga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa hukum menyalami ataupun bersalam dengan orang yang sombong? Haram hukum dia. Pasal apa? Sebab menambah kesombongan dia. Pemimpin yang zalim, macam mana kita nak bermuamalah dengan dia? Pun sama juga. Kita mesti menyombong ke atas dia. Sebab itu Nabi kita SAW sebut, at-takabburu 'alal mutakabbiri sadaqah.
Takabur kepada orang yang mutakabbir, takabur kepada orang yang sombong itu ialah satu sedekah. Allah kira sedekah, mendapat pahala. Sebab yang pertama sekali, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang pertama sekali menyedarkan dia. Di atas kesombongan dia tu ada orang yang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ada orang yang tak pandang. Contoh seperti seorang ulama bernama Al-Imam Ibn Hazmin radhiyallahu taala anhu. Satu masa datang khalifah, saya tak ingat nama khalifah. Khalifah pemimpin, tentulah dia ada egonya sendiri. Kecuali Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, khalifah Rasulullah, iaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, dan Sayyidina Umar Abdul Aziz radhiyallahu taala. Kecuali ni 5 orang khalifah yang berteras paksikan kepada akhlak Rasulullah. Tapi kalau khalifah lain, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia ada juga perasaan sombong dalam hati dia. Bila damai dengan kebesaran, damai dengan pengawal-pengawal, damai dengan polis-polis, ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seseorang bila mana dikawal di kiri kanan dengan polis, dengan siren, dengan lampu-lampu, jadi dia rasa kemah, dia rasa megah. Kecuali seseorang yang kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia kenal Tuhan, dia tak tahu nak rasa megah, tak tahu nak rasa sombong, nak belagak dia tak reti, sebab dia kenal siapa Tuhan. Bila mai khalifah, orang semua berdiri ta'ala sinama, kecuali Al-Imam Ibn Hazmin radhiyallahu ta'ala. Dia bersila seperti mana dia duduk tunggu raja, Salah Sayyidina Muhammad duduk depan, barisan depan, orang pekat duduk semua, orang pekat duduk sana, orang pekat duduk sini, raja mai semua berdiri, Salah Sayyidina Muhammad, kecuali dia tetap duduk. Jadi bila raja lalu, raja tertengok dia, dia ni tak berdiri ni, Salah Sayyidina Muhammad. Raja pun berjalan terus. Jadi sampai tempat duduk raja, Salah Sayyidina Muhammad. Ketika tu raja panggil orang Mekah. Tu siapa hak tu? Sebut sama dia, dalam rumah. Sebut nama dia, sebut nama je, diri rumah raja. Pasal apa? Pasal apa gerun? Sebab orang tu hanya gerun pada Allah ya. Bila seorang tu gerun pada Allah saja, hal ini semua gerun pada Salah Sayyidina Muhammad. Subhanallah, Salah Sayyidina Muhammad. Lepas tu, dia kata, aku nak sembang dengan dia. Orang pun panggil, orang Syekh, raja nak jumpa. Dia bangkit. Bila dia bangkit Salah Sayyidina Muhammad, dia sebut nama raja. Dia sebut nama raja. Dia tak panggil tuanku, dia tak panggil Duli yang maha mulia, dia tak panggil. Jadi raja pun dah panas lah, tinggal merah lah. Lepas tu subhanallah, Salah Sayyidina Muhammad bila demai depan raja tu, dia buang kasut. Dia pijak kapet raja tu, dia buang kasut. Salah Sayyidina Muhammad. Selalunya raja dulu-dulu, kalau pijak kapet raja tak buang kasut. Buang kasut tu menghinakan raja. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan seterusnya raja tanya, apa perasaan seseorang yang nak balik jumpa dengan Allah? Dan macam mana masalah Sayyidina Muhammad? Tak, soalan tu tak timbul lagi. Lepas tu raja tanya, siapa yang tak diri? Salah Sayyidina Muhammad. Depan aku ketika orang semua berdiri. Dia kata Rasulullah pun, Salah Sayyidina Muhammad, orang bila Nabi mai, para sahabat tak diri, Nabi tak bagi diri. Kecuali raja-raja yang zalim macam Fir'aun, Salah Sayyidina Muhammad. Kalau orang mai, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau dia mai, orang kena berdiri. Hang tak ikut Nabi, hang ikut hal lain. Mas, tegas.
ucapan oleh Al-Imam Ibn Hazmin radhiyallahu ta'ala Raja aku. Mana Raja akui ucapan dan perkataan sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu pasal apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ketika mana orang lain buang kasut, orang lain pakai kasut, pijak permadani aku, pasal apa hang buang kasut? Dia sebut nama Raja sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita sembahyang sehari semalam, kita berdiri depan Tuhan, kita buang kasut, kita pakai kasut. Raja kata kita buang kasut. Besar hang kan besar Tuhan lagi. Kemai sallallahu alaihi Muhammad. Besar Allah lagi. Raja tahu dia ni bukan sebarang orang. Akhirnya soalan yang ketiga Raja tanya, pasal apa hang tak sebut nama aku? Pasal apa tak panggil dengan panggilan? Pasal apa sebut nama? Dalam Quran, sallallahu alaihi Muhammad, ketika mana Allah nak panggil kekasihnya, Allah sebut dengan nama, Allah tak sebut dengan pangkat. Sallallahu alaihi Muhammad. Anak dia kekasih Tuhan ataupun nak disapa? Sallallahu alaihi Muhammad. Tiga benda dia dapat daripada seseorang yang Allah muliakan. Akhirnya Raja tanya, aku nak tanya, sallallahu alaihi wasallam, apa perasaan orang yang nak balik jumpa dengan Allah? Apa perasaan orang yang nak balik bertemu dengan Allah? Dan apa? Jadi kata Al-Imam Ibn Hazmin, ada dua jenis orang. Yang pertama taat, yang kedua derhaka. Orang yang taat pada Allah nak balik bertemu Allah seperti seorang musafir yang bermusafir. Bagaimana perasaan dan hatinya pada saat nak balik bertemu dengan keluarga. Alhamdulillah. Ketika tu Raja dah mula menangis. Jadi ketika tu ada orang main pula. Orang main ni dia celah, dia main celah, dia nak halang. Al-Imam Ibn Hazmin terus memberi tazkirah. Siapa dia ni? Kaki bodek. Alhamdulillah. Dia kata, hei, yang bagi Raja teriak. Baik, Raja pula tahan. Bagi dia tu. Begitu cakap. Alhamdulillah. Orang yang derhaka pada Allah takut nak balik bertemu dengan Allah. Pasal dosa dia banyak, maksiat dia banyak. Lagi menangis khalifah. Ya, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan siapa dia hendak dan merendah, menghinakan siapa yang hendak. Okay, orang yang ada harta, orang angkat. Ala sayyidina Muhammad. Ada duit, ada harta, orang hormat. Tapi kalau tak ada duit, tak ada harta, miskin, papa ke dana, siapa pun tak pandang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebenarnya yang kita kena pandang orang miskin dan susah tu. Pasal dengan mereka kita masih boleh dapat melakukan kebaikan melalui sedekah. Kalau tak ada orang miskin, macam mana kita nak keluarkan zakat? Kita tak boleh beramal dengan macam mana nak keluarkan zakat kalau tak ada orang yang miskin. Tapi akan sampai satu zaman esok tak ada orang miskin dalam alam. Semua kaya. Siapa kaya? Sebab sallallahu alaihi Muhammad semua. Bila mana dunia nak kiamat, Allah Subhanahu wa ta'ala akan keluarkan hasil mahsul bumi ni. Sallallahu alaihi wasallam. Dia keluar habis. Minyak keluar. Emas keluar. Semua keluar daripada bumi ni. Allahumma salli ala sayyidina. Saya pernah pergi ke Aceh Darussalam. Di Aceh ni, subhanallah, kebanyakan orang-orang Indonesia yang pernah kerja di Malaysia balik ke Aceh, mereka ada kilang memproses emas. Allah Muhammad. Jadi yang bawa kami tunjuk, tu pernah kerja di Malaysia, tu pernah kerja di Malaysia.
Ada Sayyidina Muhammad. Di Aceh tu ada emas. Mai mana emas tu? Di bukit. Mereka pergi cangkui tanah di bukit, yang ada emas tu dia bawa balik. Bawa balik main ke rumah, mereka proses emas. Jadi mereka tu kaya. Satu masa esok emas kan keluar. Ala Sayyidina Muhammad. Sampai di akhir zaman esok, Ala Sayyidina Muhammad, sampai emas tu berada di bawah Kaabah. Waktu tak ada orang Islam ketika tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak ada orang Islam ketika tu. Yang ada semua kafir umum. Hatta tak ada orang azan dah. Tak ada orang yang beriman dah. Tak ada orang yang pernah sebut nama Allah ketika tu. Tak tahulah macam mana madrasah, tahfiz, masjid ketika mana tak ada orang beriman. Sebab orang beriman, dia akan main satu jenis angin, bertiup salat Sayyidina Muhammad, mengena di bawah-bawah ketiak orang yang beriman, semua tumbang mati habis. Ketika itu Allah keluarkan emas di bawah-bawah Kaabah. Maka mainlah orang-orang yang berkulit hitam, yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang berkulit hitam, yang betih kecil. Tak tahulah bangsa jenis mana Afrika, salah Sayyidina Muhammad. Jadi mereka punya nak ambil emas tu sampai Kaabah yang tegak jadi condong. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ni akhir zaman esok. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka bila mana depan rumah orang damai, depan setiap rumah orang damai, daripada ketika itu tak ada dah orang yang layak untuk terima zakat. Hari ini bila mana masih ada masalah Sayyidina Muhammad, orang miskin, maka dapatlah kita menunaikan ibadat zakat dan sedekah salah Sayyidina Muhammad. Baik. Yang kedua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kemuliaan dunia dengan hal. Hal ni adalah hati seseorang dengan Tuhan. Kalau Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala itu selayaknya ditakuti, maka hati rasa takut. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala itu ialah zat yang selayaknya kita rasa cinta, maka timbul rasa cinta. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala ialah zat yang selayaknya kita malu kat dia, timbul rasa malu. Itu dia panggil hal. Inilah kemuliaan yang Tuhan bagi pada para awliya. Sallallahu alaihi Muhammad. Perasaan-perasaan mereka dengan Tuhan. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maksudnya, emas, harta benda jadi hiasan lahiriah. Emas, harta benda, duit jadi hiasan lahiriah. Sementara hal ialah hiasan batiniyah. Hiasan dalam hati seseorang. Perasaan tawakalnya, sabarnya, istiqomahnya, semua tu ialah hiasan kepada hati. Perasaan di hati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Dunia ni mulia kepada orang yang zahid. Orang yang zahid dengan dunia, dia mulia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Zahid ni orang yang zuhud. Zuhud ni dia bukan pada ambil. Tak semesti orang yang kenderaannya besar, mewah, rumahnya besar, kita kata dia tak zuhud. Kita kata dia cinta pada dunia, tak semesti. Dan tak semesti juga orang yang miskin, papa kedana, apa pun tak ada, dia zuhud. Tak semesti. Sebab zuhud ni hati. Itu tak boleh baca hati orang. Allah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, janganlah duk baca hati orang. Siapa kita nak baca hati orang? Nak hukum orang? Hati kita serah pada Allah. Yang kita tak kerti, kita serah pada Allah. Orang yang zuhud, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia mulia sebab dia tak mau dunia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau orang puji dia harta banyak, dia malu. Kalau dia zuhud, dia harta banyak, orang puji dia harta banyak, ataupun orang kata dia kaya, dia malu. Dan dia tak pernah mendeklarkan kata dia kaya. Sebab pada dia tak kaya. Yang kaya ialah Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Salah Sayyidina Muhammad. Tapi orang yang tak kenal Tuhan, bila orang tak kaya, megah. Bila termasuk dalam ranking 10 yang terkaya dalam Malaysia, dia rasa kemai. Salah. Orang sebut, orang kaya, dia megah. Orang zuhud, salah Sayyidina. Kalaupun hartanya banyak, kenderaannya mewah, hartanya banyak, rumahnya melana, salah Sayyidina Muhammad. Tetap dia tak kata. Tetap dia tak kata dia kaya. Baru ni ada satu orang syekh datang ke rumah saya. Salah Sayyidina Muhammad. Dia buka sekolah dah lama. 32 tahun. Saya buka sekolah baru 2-3 tahun. Salah Sayyidina Muhammad. Hebat orang ni, dia memberi renungan dalam diri saya. Waktu salam dia peluk, salah Sayyidina Muhammad, dia kata, jadi yang dia sebut, saya ni miskin. Salah, ana miskin. Salah Sayyidina Muhammad. Ni orang miskin, maziarah orang mulia. Jadi subhanallah, miskin tu miskin apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi miskin tu hanya dipahami oleh orang yang faham. Apa dia? Miskin yang agama kita maksudkan. Orang ni kalau dia semakin nak dunia, orang tu dikatakan dia miskin. Salah Sayyidina Muhammad. Sebab itu Nabi sebut al-ghina nafsi. Orang yang kaya ialah orang yang kaya jiwa. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi Syekh tadi, salah Sayyidina Muhammad, miskin dia ialah rendah diri dia. Salah Sayyidina Muhammad. Sebab kita ni semua kita nak kat Tuhan. Sebab itu Allah sebut wa antumul fuqara'u ilallah. Kamu semua fakir kepada Allah. Semua kamu nak Tuhan. Salah Sayyidina Muhammad. Itulah miskin yang dimasukkan oleh Syekh tadi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka orang yang zahid, mereka mulia dengan sebab mereka tak mau dunia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau dunia main kat mereka, kalau boleh mereka nak lari. Tapi tak kurang juga masalah Sayyidina Muhammad yang kata ya. Maknanya masalah Sayyidina Muhammad, dia redha dia miskin dan dia redha dia kaya. Tapi tak pernah kata diri kaya. Tetap kata saya miskin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Abid. Tak ada abid. Abid ni ialah orang yang jadi ahli ibadah. Salah Sayyidina Muhammad. Orang ahli ibadah ni dia boleh buat ibadah pasal apa? Seseorang boleh buat ibadah dengan sebab satu ya. Sebab dia tak mengikut hawa nafsu. Kalau kita buat sesuatu kita nak, kalau kita buat sesuatu, tujuan kita buat tu sebab nafsu. Salah Sayyidina Muhammad. Sebab nafsu, ada kepentingan diri. Orang tu tak boleh buat ibadat banyak. Kalaupun dia boleh buat ibadat, nanti dia rasa lemah. Orang boleh buat ibadat banyak sebab dia tak ikut hawa nafsu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia boleh nak pi. Dia boleh lagi nak pi. Ambil lagi dunia lebih. Tapi cukup dengan apa yang ada. Salah Sayyidina Muhammad. Kalau nak makan. Kalau nak makan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia tengok makanan tu. Favorite dia tak? Kalau tak favorite dia, dia macam Rasulullah. Dia makan sikit. Tapi kalau favorite dia, dia makan banyak. Dia tak tanya, negara pergi cari ni, pasal apa tak ada ni. Tak macam tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau ada, alhamdulillah. Tak ada, alhamdulillah. Itu dia panggil abid. Orang yang boleh kuat ibadat ialah orang yang tak mengikut hawa nafsu. Salah. Sebenarnya kita boleh
timbang. Kita boleh scan dalam diri kita. Hak ni perlu tak perlu? Kalau tak perlu tak payah. Kalau perlu pasal apa? Ada tak tujuan akhirat? Adakah kerana Allah? Itu yang timbangannya. Jadi kalau kita timbang-timbang tengok, sahabat Sayyidina Muhammad tengok-tengok, ada kepentingan diri. Kena astagfirullahaladzim. Sebab kita tu tak mengikut Allah, tapi kita mengikut nafsu. Sebab itu, orang yang ikut nafsu, dia kira orang bertuhankan nafsu. Sahabat Sayyidina Muhammad. Sebab itu Allah kata, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah engkau tak melihat kepada orang yang telah menjadikan nafsunya Tuhannya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitu juga seseorang yang disebut dengan murid. Murid maknanya muridullah, orang yang nakkan Allah. Orang yang nak kat Tuhan ni, dalam keadaan dia tak mau pada hal lain, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia tidak banyak menggauli manusia. Sebanyak orang yang setiap hari jumpa orang tu, jumpa orang ni, jumpa orang tu, jumpa orang ni. Kita ni jumpa dengan orang ni, kalau tak ada manfaat dunia, tak ada manfaat akhirat, tak payah. Bismillahirrahmanirrahim. Ataupun kita kata kita bercakap. Bercakap ada manfaat dunia, ada manfaat akhirat, cakap. Tapi kalau bercakap tak ada manfaat dunia, tak ada manfaat akhirat, berhenti bercakap. Apa dia manfaat akhirat? Bercakap dapat pahala. Sahabat Sayyidina Muhammad. Pusing apa tu? Sahabat Sayyidina Muhammad. Yang kedua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bercakap dapat manfaat dunia. Bercakap dapat manfaat dunia. Sahabat Sayyidina Muhammad. Kalau bercakap dapat duit. Macam orang jual ubat. Dia bercakap, lagi orang beli duit dia, beli ubat dia. Tapi lah ni, Allah SWT, orang tak cakap lah. Dia pakai rakaman. Dia sengap dia. Dia ingat dia bercakap. Rupanya, apa ni, kaset dia bercakap. MP3 dia bercakap. Jadi subhanallah, kalau bercakap, Sahabat Sayyidina Muhammad, ada kepentingan dunia, ada kepentingan akhirat. Tak ada kepentingan dunia, ada akhirat. Susah bercakap. Orang yang tak cakap, kalau tak ada kepentingan dunia, tak ada kepentingan akhirat, dia mulia. Dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, begitulah Allah Subhanahu wa taala memuliakan hamba-hamba dia. Tapi di sana ada orang yang Allah hinakan dia. Siapa orang yang Allah hinakan dia ni? Allahumma salli ala Sayyidina. Orang yang Allah hinakan ialah orang yang tamak. Dia dah nak lagi. Tu orang tu akan hina. Sekalipun dia kaya, tapi dia akan terhina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia asal-asal Allah memuliakan hamba ni ialah sebab qanaah. Berpada dengan apa yang ada. Sahabat Sayyidina Muhammad. Ada dah. Cukuplah setakat ni, alhamdulillah. Kalau tak ada, kalau itu keperluan, tak apalah ambil. Tak keperluan, tak payah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Macam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Makam Rasulullah, kalau Nabi berada dalam musim panas, baju musim sejuk dihadiahkan. Kalau Nabi duduk dalam musim sejuk, baju musim panas dihadiahkan. Sahabat Sayyidina Muhammad. Itu makam Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Makam kita ni, hak pakai tak apalah. Hak tak pakai tu tak tahu buat apa. Ala Sayyidina Muhammad. Hak tak pakai bagi orang. Kita pakai hak kita pakai. Hak kita tahu hak kita pakai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memperingatkan para kekasih. Seperti Allah peringatkan Nabi Allah Daud alaihi salam.
Allah suruh Nabi Allah Daud peringat ashabnya, pengikutnya, umatnya makan mengikut syahwat. Musallallahus Sayyidina Muhammad. Sebab hati kalau bersangkut paut dengan syahwat, kalau bersangkut paut dengan syahwat, dia menghijabkan seseorang dengan Allah. Allah Sayyidina Muhammad. Sampai bila pun tak kenal Tuhan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada satu orang syekh, dia main ke pintu raja, ke pintu istana. Dia tengok satu orang ni bebas keluar masuk. Bebas keluar masuk rumah raja, istana raja. Hatta Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sampai ke dapur-dapur, sampai boleh bertemu dengan isteri raja, permaisuri. Akhirnya subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia pun tanya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tanya kepada raja, sallallahu Sayyidina Muhammad, dia ni awak yang bebas sangat boleh masuk keluar, apa kelebihan dia? Sallallahu Sayyidina Muhammad, awak hebat sangat dia. Sallallahu Sayyidina Muhammad, kata raja, dia bukan ada apa dah. Dia bukan ada apa dah. Ada apa tu makna apa? Tahu tak mana kasih? Kucing dikasih, tahu tak? Alat, bukanlah laki-laki, alat perempuan. Alat tu, alat binatang tu, kucing tu, dah dibuang. Dulu ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang suka kasih orang. Orang suka kasih orang. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Kalau nak masuk Sallallahu Sayyidina Muhammad, nak masuk ke rumah istana raja, nak kerja dengan raja, mesti dikasih, dibuang alat kemaluan dia. Bolehlah doa raja Sallallahu Sayyidina Muhammad. Itu dia panggil alatus syahwah. Bila tak ada alat syahwah, bebas bergaul dengan raja. Bila kita tak ikut syahwat, kita bebas dengan Tuhan kita. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi para ulama yang ada murid-murid mereka berkhidmat dengan mereka, khususnya macam di Yaman, baik, al-khidmah ni dia keluar masuk sampai dalam dapur. Macam mana dia buat macam tu? Ni orang ni, Sallallahu Sayyidina Muhammad, dia berkahwin dengan anak Tok Guru Sallallahu Sayyidina Muhammad. Kemudian Allah Sallallahu Sayyidina Muhammad bila berstatus sebagai menantu Tok Guru Sallallahu Sayyidina Muhammad, jadi subhanallah Sallallahu Sayyidina Muhammad, jadi bolehlah dia tu keluar masuk berkhidmat kepada Tok Guru. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Qala, jadi orang itu Allah muliakan dia dengan sebab dia tidak tamak kepada dunia dan dia tak ada kepentingan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah muliakan dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa-siapa yang tak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hindarkan daripada kita mengikut hawa nafsu, tapi kita mengikut akal dan kita mengikut apa petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu Subhanahu wa taala alam. Saya ada satu yang saya nak sebut ataupun memasyhurkan pada hari ini. Yang pertama sekali, masalah saya nak kurangkan, saya harap dapatlah dengan pengakuan dan penjelasan ini, kuranglah salah-salah saya dengan orang. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi baru-baru ni tuan-tuan telah mengikuti penarikan balik pernyataan saya berkenaan dengan isu perpindahan roh. Jadi sebenarnya masalah Sayyidina Muhammad banyak lagi ucapan-ucapan yang saya cakap, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang masalah Sayyidina Muhammad yang diucapkan tidak
berlandaskan kepada Al-Quran dan Al-Hadis soalan Sayyidina Muhammad. Tapi bahasa saya dipanggil hadis orang tua-tua. Orang tua-tua kata. Jadi benda tu pun menimbulkan konflik dan polemik di tengah masyarakat. Soalan Sayyidina Muhammad, saya minta maaf. Jadi, dan juga ada lagi perkara lain soalan Sayyidina Muhammad yang saya cakap tak sesuai untuk orang awam atau orang berilmu sekalipun. Kadang-kadang ucapan tu tak sesuai. Jadi itulah kelemahan saya, dan saya menarik balik semua ucapan-ucapan saya hari itu soalan Sayyidina Muhammad, video-video ke apa ke. Saya minta ampun pada Allah, saya minta maaf pada semua rakyat Malaysia soalan Sayyidina Muhammad di atas perkara yang tak sepatutnya saya ucapkan tu soalan Sayyidina Muhammad. Jadi saya minta saya selesai dengan semua orang, insya-Allah. Jadi pendirian tuan-tuan pula, kenapa? Kena maafkanlah. Sebab sifat Tuhan, afallahu amma salah. Sifat Allah, kalau orang tu minta maaf, Allah mengampunkan. Jadi siapa kita tak mahu nak ampunkan orang? Soalan Sayyidina Muhammad. Jadi hari ini 10 hari bulan 6 2022. Jadi had sebelum ni tuan-tuan kena potong semua. Kalaulah Imam Syafi'i pun disebut soalan Sayyidina Muhammad, kalau kalamku hampa rujuk tengok betul dengan Quran, betul dengan hadis, ambil. Kalau tak bertepat dengan Quran dan hadis, buang, kata Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i macam tu, apatah lagi kita. Jadi subah tuan-tuan, kosong-kosong lah dengan saya. Tak ada apa dah. Soalan Sayyidina Muhammad. Jadi soalan Sayyidina Muhammad. Dan sebenarnya saya ni faham. Bila mana orang tak kita atas ni, orang nak nasihat tak ada. Orang nak kata tu, orang tak berani kata. Inilah musibah Tok Guru. Dulu tak faham, lah baru faham. Kemarin Alhamdulillah ada satu pertemuan mahabbah saya dengan Balis, dengan Jabatan Agama Islam Negeri Kedah. Yang jadi bos di situ ialah sahabat saya, Datuk Syekh Ismi. Kami pernah duduk serumah di Mesir, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi Datuk Syekh Ismi dalam perjumpaan itu, dia sebelum jumpa dengan saya tu, dia turut main hajat, minta Allah bagi kemudahan pada dia untuk menyelesaikan masalah saya. Jadi saya pun bila dinasihat oleh Jabatan Agama Islam Negeri Kedah, saya akur, saya patuh, dan saya ingat dan saya akui perkara salah yang telah saya buat soalan Sayyidina Muhammad. Jadi maknanya kosong-kosong, mana ada orang tak salah, kan? Cumanya masalahnya kalau orang salah tak mau tarik balik, itu masalah. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi untuk tu saya berterima kasih kepada pihak Jabatan Agama Islam Negeri Kedah yang telah memberi jalan kepada saya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku soalan Sayyidina Muhammad. Dan juga saya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menyelamatkan saya daripada soalan Sayyidina Muhammad terus berada dalam situasi sebelum ini dan mengubah kepada situasi yang terbaik pada saat ini soalan Sayyidina Muhammad. Jadi semua keadaan telah murni soalan Sayyidina Muhammad, dan saya terima kasih kepada Jabatan Agama Islam Negeri Kedah, lebih khusus kepada Fadil Datuk Syekh Ismi soalan Sayyidina Muhammad, yang betul-betul dia seorang sahabat. Dan saya nak betulkan kepada masyarakat, orang tu kata Syekh Ismi ini Wahabi, dia tak Wahabi. Soalan Sayyidina Muhammad, dia tak Wahabi. Saya dah fikir juga, dia mengaji Azhar, dapat Wahabi tengah sebab tu bila berfikir macam tu lah dengan Ustazah soalan Sayyidina Muhammad. Mengaji Azhar, Azhar ni mengaji wujud qidah maqam, faham tak? Mengaji wujud qidah maqam di Azhar, tiba-tiba dapat, tapi tiba-tiba Wahabi bila mana ada Wahabi mengaji wujud qidah maqam soalan Sayyidina Muhammad. Jadi maknanya kadang-kadang soalan Sayyidina Muhammad tanggapan itu salah, mungkin dengan sebab soalan Sayyidina Muhammad kita tidak terlebih dulu bertanya soalan Sayyidina Muhammad. Jadi macam isu saya juga lah, kadang-kadang tuan-tuan menanggap benda yang tak betul soalan Sayyidina Muhammad. Saya macam ni, orang tanggap berlain, jadi kita dikira salah soalan Sayyidina Muhammad. Banyak juga benda yang
kena main tanya, kena main muzakarah, tapi hukum kot jauh. Jadi kita tu tak elok lah. Jadi saya harap insya-Allah tuan-tuan boleh maafkan saya soalan Sayyidina Muhammad, dan untuk itu saya mula pada hari ini, jadi kita masalah Sayyidina Muhammad cuti saat kuliah di pondok jalan macam biasa, tapi rakaman tu live tu tak ada sat. Jadi untuk masalah Sayyidina Muhammad dipanggil tempoh bertenang, sebab daripada semalam ni saya tengok tu masih belum tenang ni soalan Sayyidina Muhammad. Orang cakap dalam Facebook apa semua dah lagi. Jadi ada yang fitnah kita tak macam tu, tapi dikata kita macam tu. Contohnya kata salah Sayyidina Ahmad saya pakai kereta elok-elok, anak pelajar makan di catu. Nak tanya apa pernah makan kalau catu ke? Makan hebat macam mana ni? Betul tak? Ada kami ustaz-ustaz kata makan sikit. Tak ada. Mereka makan loaded. Tak betul, itu satu pembohongan, satu fitnah. Itu contohlah, tak betul macam tu. Jadi kalau saya tak maafkan, habislah orang tu. Tapi saya ambil sikap, saya tak kisah, saya maafkan. Masalah Sayyidina Muhammad, jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, jadi saya tak mau ada masalah dengan orang, jadi saya maafkan semua. Kalau ada yang kata-kata yang tak baiklah pada saya, saya maafkan insya-Allah. Jadi kuliah kita tangguh Ustaz. Saya pun dapat persiapan nak pergi Mekah, nak pergi haji tempoh terdekat ni insya-Allah. Salah Sayyidina Ahmad, jadi saya tak keluar mana. Jadi tempoh ni kuliah di masjid tak ada, di surau-surau tak ada, live tak ada, salah Sayyidina Muhammad. Jadi cuma mengaji di pondok. Kalau tuan-tuan nak main mengaji, main pada hari Jumaat, main hari Sabtu. Kalau nak buat rombongan pun main hari Jumaat, hari Sabtu dan hari Ahad. Salah Sayyidina Muhammad. Hari Ahad ni untuk orang dia jauh. Insya-Allah nak main tahnik ke, nak main belah mulut ke, sama lah tahnik dengan belah mulut tu. Jadi nak main soalan Sayyidina Muhammad apa hajat-hajat tu, jadi main pada hari Jumaat, Sabtu, Ahad, pukul lepas mengajar sampai pukul 11. Lepas tu jangan main dah, pukul 11 tak main, jangan main dah, tapi Jumaat ni sampai terlewat ke tepi Jumaat tak sesuai pula tu, kena main, kena ukuk juga orang nak pergi Jumaat. Lepas tu hari Sabtu sama juga. Jadi semua sampai jam 11 ya. Jadi masalah Sayyidina Ahmad tamat sampai hari ni, hari esok. Sampai esok, hari esok pula masalah Sayyidina Muhammad. Dan jangan main waktu lepas Zuhur. Waktu tu kita duduk rehat. Kita ada urusan balik-balik dan tak kepala, main tak sesuai. Sangat tak sesuai. Jadi kalau masalah Sayyidina Muhammad, jadi malam pun tak sesuai juga. Saya tak tidur. Tak tidur lewat, saya tidur awal. Saya nak maki awal. Saya sangat tak setuju orang main malam-malam. Jadi ganggu saya. Siang saya dengan orang lah, malam dengan Tuhan lah pula. Nak ni masa dengan Tuhan pun nak ambil, tak sesuai saya kata. Jadi lepas tu masalah Sayyidina Muhammad, jadi waktu tu bagi perhatian insya-Allah, dan mudah-mudahan insya-Allah Allah Ta'ala mudah dan cepatkan waktu bertenang ni sampai habis semua masalah sama. Jadi kita put balik lah, kita mula balik pengajian kita insya-Allah. Tapi nampaknya lama ni, sebab saya pergi Mekah 40 hari. 40 hari pergi. Ni dalam 2 minggu. Bulan 6, salah Sayyidina Muhammad. Bulan 6, 2 minggu. Pergi Mekah 40 hari. Jadi jumpa tak jumpa bulan 8. InsyaAllah. Tapi tak tahulah ikut ketentuan yang Tuhan tulis macam mana. Salah Sayyidina Muhammad. Lagi satu, saya minta maaf kepada program saya hari ni patutnya di Melaka. Esok jumpa dengan ketua tim Melaka. Jadi saya besar hati sebenarnya nak jumpa dengan Yang Mulia, Yang Berhormat Ketua Menteri Melaka. Tapi oleh isu ni saya minta maaf. InsyaAllah kita atur lagi, kita atur balik selepas daripada ni insyaAllah. Dan semua masalah Sayyidina Muhammad, kuliah-kuliah ditangguhkan di masalah Sayyidina Muhammad, untuk mungkin Tuhan nak bagi siapa persiapan untuk tunaikan fardu haji. Sebenarnya saya telah tunaikan fardu haji pada tahun 1992. Masalah Sayyidina Muhammad, jadi pergi kali ini sebab nak bawa ustazah masalah Sayyidina Muhammad yang belum pergi lagi Mekah. Jadi insyaAllah mudah-mudahan tolong doa, mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua untuk menjalani kehidupan sebagai hamba yang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم نبر قلوبنا بهدايتك اللهم نبر قلوبنا بهدايتك اللهم نبر قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم اللهم
قل آمنوا بالله